Good morning, guys. In the previous class, we were discussing about the marketing mix. In that marketing mix, we were stopped in the product. Before I go for the further, I just recall you quickly. I'll give the glimpse quickly what we were discussing in the previous class. That is a product. The product refers to the functions and the features of the goods or the services, and it should be satisfy the needs of the customer. And each and every product is having their own USP. There's a unique selling proposition. Each and every product is having its own features. Okay. Then the product also includes the range of the factors such as packaging, you can say, labeling, you can say, branding, you can say. Okay. Then the warranty and the quality. Okay. And so many things will be there. The factors will be included in this particular product. Okay. Whatever the product we are going to sell, okay, the various factors is included, then only we are taking and we are considering that is the product. Okay, just I throw the product, any product, okay, any material, it doesn't mean that is a product. Okay, if I give the proper name, if I give the proper quality, and not only this much, okay, if I give the proper packaging or the labeling, this is very much important. The packaging and the labeling is very much important. Labeling, we can able to identify, okay, the manufacturer is from where, okay, where it has been manufactured, and what is the manufacture date, and what is the expiry date, what is the MRP, everything will come to know that when only the labeling will be there. Labeling, if labeling is not there, then definitely the product will be rejected. And non-labeling product only in the local market it will run. If you want to expand our business, then definitely we are unable to run that, take that product into the market. Okay, so this is what we are talking about, the USP and the product includes. Okay, then next comes the product life cycle. Okay, each and every product there is a life cycle. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಲೈಫ್ ಇರ್ತದೆ. Okay, so any product you can say there is a life for every product. Okay, so once it start grows, okay, you know that we say that the human life, okay, there's the infant stage or maybe the mid stage, teenage stage, mid stage, and the elder stage, and the old age. Okay, then death will be there. Similarly, okay, similarly, for product also, for the product also, there is an life will be for the product. Okay, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತದ್ದು ಒಂದು ಜೀವ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮುಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೆ. So that is what we are trying to say here. Okay, you know these the product life cycle stages. Okay, almost the product life cycle comes like this. Okay, many times we have discussed in the class also, offline class. Okay, there are 4 stages will be there in the product life cycle. Okay, that is okay, the product life cycle, there is in 4 stages will be there. That is introduction, growth, maturity, and the decline. Okay, here we say that launch. Okay, launch or the introduction is same. Okay, so introduction, that means that is the initial stage. Okay, then the growth is when we are bringing to the market, and ಸಡನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತದ್ದು ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತದ. ಆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ ವಸ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂತೀವಿ. Sorry, that is we call as a decline. So there are 4 stages is there for the life cycle. Okay, life cycle of the product. There is a product life cycle. This we already discussed it in the previous class also. Hope you remember that. Now that is what the development. There is a high cost but no hills. Okay, stages of the product life cycle, each and every stages ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, there is a before launching the product.
ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Okay, see, this part we are talking about, there's a starting stage. Okay, or this is the launching. Okay, if I say maybe there is an before launching the product, there is some life will be there for that. Okay, so e part enadala, this is called as the product life, sorry, new product development. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬಡದಾಟ ಅದ, ಬಹಳ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಯಾರಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್. Then it starts, there's a what we can say, that is a introduction, then the growth, then the maturity and decline. Normally, hope you remembered that we used to say, how to erase that. Right? So here, what happens, every stage there is an interesting points will be there for that. Okay, that is the stages of the life cycle. So high cost but no sales. Okay, in the development, okay, there is a huge cost will be incurred. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಗ i20 ದ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಲಾಂಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಹುಂಡೈ i20. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಆ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಆ ಕಾರನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂನಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸದು ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗ್ಲಿ, ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರೀ ನಾವು ಚಂದದ ಭಾರಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದರ ಶ್ರಮ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದಂತ ವಸ್ತು ನಾವೇನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಚ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ. Then in the launching or the introduction stage, okay, that is the introduction stage, there's a high expenditure on the promotion and the product development and the low sales. Yes, definitely. ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದು. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಆದಾಯನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿರಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು, ಆದಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್. Okay, each and every square meter, square feet, square inch and per second is an value is there. ಈ ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದರದೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದ, ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾನಲ್. ದೆನ್ ನೀವು ಬ್ಯಾನರ್
or maybe posters, or maybe we can say the pamphlets. Okay, anything if you are planning to go, then there definitely there is a cost will be there. But ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಸ್ಟಮರ್, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು, ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಲಾಭ ಬಿಡೋದು ಅದು ಆಮೇಲೆ. ಮೊದಲು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಂದೇಶ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Okay, then growth stage ಅಲ್ಲಿ sales increases and the product should break even. Okay, sales increase ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಬಹುದು ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್. Yes, this is the best example for product life cycle. You know that Jio, okay, many times we have discussed about this. Jio ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನುಕ್ಸಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಂದಾಜ್ 2 years. Okay, there are 2 years. Okay, they have given the free service. For the 2 years they have given the free service in the market. Then after 2 years of the service, okay, the customers are addicted to that particular product. That means the internet. Okay, without the internet, each and everyone, okay, each and everyone, they are unable to breathe also. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ they have bring out. Okay, ಗ್ರಾಹಕರು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಯ್ತು. ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಯ್ತತ್ತಿಕ್ಕೂ ಏನೋ ಜೀವ ಹೋದಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನ. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು they have launched the product. Okay, then they have given the free service to them. Then once each and every customer is addicted to use the internet services, then the company has been started charging for that, and that too the little bit high cost, not the huge cost, little bit high cost. Anyhow, they have captured the complete market, the acquire market they have captured. If they keep the minimum price also, they are getting the benefit from that, because the quantity is more. The crores together people are using the product, so definitely each and everyone, if they contribute just 10 rupees, you just imagine if crores together customers are there, and each and everyone if they are contributing 10 rupees also, it is a huge amount. This is how the plan we need to do that. Okay, this is how the growth stage is there. Then coming to the maturity stage. Maturity stage is a very alertness stage, because once you've grown up, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿತೀರಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳೆದಂಗ ಅಂಕಿತಾ 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 ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಅಂಕಿತಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ನಾನೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತಗೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಓಕೆ, the need, then the revenue and the profit should be high. So this is the very peak stage we can say. Okay, that's a top stage we can say, maturity stage. Okay, so maturity stage means the company, each and every customer, each and every public is observing you, because you are into the top. You are into the top, so people are observing each and every product, so you should be very conscious in that particular stage. If anything happened to that particular product, or maybe the quality, or maybe the labeling, or maybe anything, okay, then definitely not only that particular product, even for that particular product, it will be impacting for your company also. Maybe the company also comes down. You know that Maggie we have seen,
Okay, we have seen the Cadbury chocolate. Okay, to bring up the market, you know that Cadbury struggled a lot. They have invested huge amount for the advertisement. So that's the reason, you know, that Cadbury earlier, the brand ambassador for the Cadbury Dairy Milk, Amitabh Bachchan was there. You know that Amitabh Bachchan is a legend of the Bollywood. So he's very top. So the cost is very high. But still, to bring out the market, they have taken Amitabh Bachchan. Now you can say there is no brand ambassador. They are taking the common people for the advertisement. Okay, TV celebrities, okay, television celebrities, they are taking and they are doing the advertisement. Why? Because now just only they are creating the awareness is there, but earlier to creating the brand is very much important. Okay, why? Because just because of the problem of the dairy milk. Okay, dairy milk ಒಳಗೆ ಒಂದೇನೋ ಹುಳ ಬಂದಿತ್ತು, ಓಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು, ಟಿವಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು, ಯಾರು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮ್ಯಾಗಿ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಒಂದ್ 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಸ್ತು ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದಂಗ ಟಿವಿ ಒಳಗ, ಪೇಪರ್ ಒಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್. Okay, we need to take care a lot. Okay, then if you know that every product there is an life will be there. Okay, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತದ್ದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮುನುಗ್ತದ ಅಂತ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವರು ಜನ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಕ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ ತಗೋ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಾರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮಾರುತಿ 800 ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರುವಂತ ನಾವು ಕಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಮಾರುತಿ 800 ಅಂತೈತಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ BMW ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರುತಿ 800. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕಿದ ಕಾರೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನವರೇ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ, BMW ಒಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಗೋಬೇಕನ್ನೋದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನ ಏನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಜಗ್ಗಿ ಈ ಹಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಗರಕ್ಕೆ ಏನದ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ನಾವು 800 ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ 800 ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ದರ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. Okay, now the next is there's extension strategies. Okay, this is an extension strategies. That means any product, okay, after completing the maturity, okay, even if you wanted to expand that, for example, now you can see that yaudu ambassador car, it has been declined. Okay, now again it is expanding with the different features. Okay, this is how the life cycle will be there. You know that earlier we used to say that Bajaj scooter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಬಜಾಜ್ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ವೆಸ್ಪಾ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ವಸ್ತು ಇದ್ದಿರುವಂತ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಟ್. then coming to the price, that is the second piece of marketing mix. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದರದ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬರೀ ವಸ್ತು, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬರೀ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಸ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕು. ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗ್ತದೆ.
ಆ ವಸ್ತು ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಬಟ್ ಆ ವಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವಂತ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಪ್ರೈಸ್. Okay, price is just a value for the money anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, but the price is involved the cost of making it, okay, and the cost of whatever the expected reward for it, okay, and it is based on that the company can grow up. That is what we can say the price. ಓಕೆ, ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬರೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಖರ್ಚನ್ನ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಲಾಭ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ನಿಗದಿತವಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ MRP. You know what do you mean by the MRP? Can anyone reply? What do you mean by the MRP? Yes, Marginal retail. oh good, very good. Maximum retail price, not marketing retail price. Okay, so maximum retail price ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು MRP 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ 11 ರೂಪಾಯಿ ಕೈದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅದಲ್ರಿ 11 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳಿಕತ್ತಿರ್ಲತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇದು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಈ ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಅದ ಅದನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಅದ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ನೀವು 11 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಎಜುಕೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೇಬಲಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ MRP and the manufacturer plant name. So if and the ISO certificate, okay, each and everything, okay, if it is not there then we don't buy the product. So that's the reason the pricing is very much important, and it is included the cost to make it, the amount of the profit desired. Okay, we are expecting some profit from that particular product, that also included in that particular product. Then other objectives of the business, okay, then the price competitors charge is also there. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆಯವರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲರಿ ಸರ್ ಇದೇ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಓಕೆ, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಈಸ್ 15 rupees and you are selling at 20 rupees. What is this? So you can tell, sir, the quality of the water is different. Quality of the bottle, you know that Virat Kohli's water bottle is lakhs together for 1 liter. Okay, Virat Kohli ಏನು ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ, ಏನು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್, ಅದು ಲಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, 1 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಏಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೈಜಿನಿಕ್, ಹೈ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, RO ಆರ್ UV ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್. Okay, if you increase the quality then definitely you can increase the cost for that. Okay, if there is no quality then you should not increase the price for that. Okay, ಅದರೊಳಗಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ನೀ ಮಾರ್ತಿ ಅಂತ ನಾ ಮಾರಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೌನ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಬೈ. ಎಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಅಂತ, ಪೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್.
ಆರ್ ರೀಚೇಬಲ್, ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಈಗ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತ ವಸ್ತು, ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈಗ ನಾವು ಸಡನ್ಲಿ 100 rupees ಆಯ್ತು, ಇದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಓಕೆ, ನಾವು ಬೈತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, right? So we need to understand, is there a high demand in the future? If there's a high demand, then definitely you can able to increase the price for that. Is demand sensitive to charge its price? So these all things we need to, you know that in the previous semester you have studied, okay, whenever the product demand is increasing based on the price, the price, it relates to the price. Okay, if the demand, if the price increases, then the demand decreases. If the price decreases, demand increases. So we need to understand, okay, whether we wanted the profit or whether we wanted to sell the more quantity of the product. Okay, that's what I have said. ಪಾರ್ಲೆಜಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅದ, ಬಟ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವವರೆಗೂ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಯಾಗ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೈಯಾಗ ಹಾಯ್ದು ಬರ್ತದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಯಾಗ ಅದು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದನು? ವಿದೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು 10 ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎದಕ್ ಮಾರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು, ನನಗೇನ್ ಲಾಭ ಅದ ಇದ್ರೊಳಗೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಾನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವಸ್ತು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಪಾಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಬೇರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ನಿಮ್ ಊರಾಗ 1 ಅಥವಾ 2 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ತಗೋತೀರಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಪಾರ್ಲೆಜಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ ಬೇಡ, ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ ಒಂದು 50 ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ. 50 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, 50 ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ. ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕ? ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಸ್ತಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವ ತನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏನದ ಕಡಿಮೆ ದಾರಣಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬಾರ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಅದ. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. So if we are manufacturing the huge quantity, then definitely we can able to earn the profit from that. Okay, so I'll wind up here because hardly 3 minutes is there. Okay, if you have any queries, please let me know related to the product and the price. Sir, distributors profit ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ 2.5 ರೂಪಾಯಿ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದಾಜ್ ಕಟ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅದ, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು 5 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2.5 ರೂಪಾಯಿ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಸ್, ಓಕೆ, ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ತನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು 8 ಇರ್ಬೋದು, 20 ಪೈಸೆನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರೋವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾರ್ಕೋತ ಕೂಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಗ್ಲೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ, 10 ಬಾಕ್ಸ್ನೇ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ತಿ, 10 ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕಂಪ್ನಿನೇ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Yes, sir. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? No, sir. Okay, any other doubt, Rajkumar? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Okay, good. Yes, guys, any other doubts, any other queries, please let me know quickly. So ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಬರ್ತಾವ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ,
You can say price leadership, okay, differentiation, price discrimination, okay, and pricing strategies, pricing policies. It's a huge topic. Okay, so ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಹೇಳಿರೋಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, thank you guys. Thanks.